Good afternoon, ma'am. 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 Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. One second, eh? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. പ്രയർ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? Hi, Miss. Good afternoon. ഞാൻ ഫൗസിയ. ഞാൻ പ്രയറിലാണ്. ആ ഓക്കെ. ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം നിറയട്ടെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിടട്ടെ മാനവ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം മാനവ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം നൽകിടാം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സ്നേഹമോടെ നൽകിടാം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സ്നേഹമോടെ നന്മകൾ ചെയ്തിടാം നല്ലതു ചെയ്യുവാൻ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയായി മാതൃകയായി ഈശ്വര സൃഷ്ടിയായി മാതൃകയായി ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൈൻ ഇൻ ആരാ? Sign in പറഞ്ഞോട്ടെ മാം. ആ. Good afternoon, everyone. I am Sajana Ando. Respected Ashwati ma'am and my dear friends, firstly, I would like to still of you to this new class session. This day is very special for all of us. It is a new beginning with new hope, goals, and challenges. I especially welcome our students in this Montessori classroom. We make new friends and learn new things and move towards achievement of our dreams. Our classroom teaches us moral values, discipline, and the art of living. Our teachers are always ready to help our students. We hope you all enjoy the classroom and it turns out to be a great class session in Montessori. I am welcome to Ramya Rajesh to say thought and storytelling and see you guys. Let's get started. Good afternoon, teacher. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സോറി മാം, എന്റെ മോള് നേരത്തെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയാന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ
തോട്ട് പറയുന്ന മുന്നേ ഞാൻ പറയാന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ പറഞ്ഞോട്ടെ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാട്ടോ, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ലതല്ലേ? Okay. പറയണ്ട. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഇവർ ഒന്നിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവും. ആ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. Good afternoon, ma'am. Thought of the day. The biggest sources of motivation are your own thoughts. So think big and motivate yourself to win. പ്രചോദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളാണ്. അതിനാൽ വലുതായി ചിന്തിക്കുക, വിജയിക്കാൻ സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു. മാം സ്റ്റോറി പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോ. Before his death, a father said to his son, "Here is a watch that your grandfather gave to me. It is almost 200 years old. Before I gave it to you, you take it to the jewelry store and try to sell it and see how much they offers." The son went to the jewelry store and come back to his father and said, "They offered $150 because it is too old." The father said, "Okay, now go to the pawn store." The son went to the pawn store and came back to the father and said, "They offered only $10 because it is looking so worn." Then the father asked him to go to the museum and show them the watch. The boy went to the museum and came back to his father and said, "The curator offered $5 lakh for the very rare piece to be included in their precious antique collection." Then the father said, "I want you to let you know that the right place values you in the right way. Don't find yourself in the wrong place and get angry if you are not valued. Those that know your values are those who appreciate you, and don't stay in a place where nobody sees your value." Moral: your value doesn't decrease because on the someone's inability to see your worth. നിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാളുടെ കാരണമായി ഒരിക്കലും നിന്റെ മൂല്യം നശിക്കുന്നില്ല. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? Good morning, miss. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയി. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Sorry, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ. പറയോ ജിത, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞതാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. എവിടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചേ? എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്. ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ആണല്ലേ. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന്റെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അത് കഴിഞ്ഞോ? അത് കഴിഞ്ഞു. സർവേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു 5 ഫാമിലിയുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. ചെയ്തായിരുന്നോ? ചെയ്തിരുന്നു. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവോ സർവേ? ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ മാം, ഒരു മിനിറ്റ്. മാം, ഞാൻ ചാർട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ഇതിനകത്ത് 11 കോളംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഹെഡിങ്സ് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് നെയിം, then name of parents, then number of kids, name of children, age of children, then BCG, polio, DPT, MMR, hepatitis B, then other vaccines. ഇതാണ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് നെയിം വരുന്നത് കൊള്ളന്നൂർ ഹൗസ്,
അതിനകത്ത് പാരന്റ്സിന്റെ പേര് അനിൽ ആൻഡ് മീര. നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് 2. നെയിം ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആര്യ ആൻഡ് രാഹുൽ. ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ 5 and 2. ദെൻ അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്സിന്റെയും അടിയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതർ വാക്സിൻസ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോട്ട വൈറസ് ആണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫാമിലി നിലപ്പന വയലിൽ. പാരന്റ്സിന്റെ പേര് രാജേഷ് ആൻഡ് ലക്ഷ്മി. നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് 1. നെയിം ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പാർവതി. ഏജ് 3. പിന്നെ അവര് അതർ വാക്സിൻസ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ തേർഡ് വൺ താഴത്തേൽ ഹൗസ്. സഞ്ജയ് ആൻഡ് പ്രിയ. നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് 2. ആര്യൻ ആൻഡ് അയന. ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ 6 and 4. പിന്നെ അതർ വാക്സിൻസ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതില് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അതർ വാക്സിൻസ് ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വടക്കേടത്ത് ഹൗസ് സുരേഷ് ആൻഡ് അനിത. നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് 3. ദെൻ നൈമിക, നിയ, നിഹാൻ. ഏജ് വരുന്നത് 8, 5, 1. അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള വാക്സിൻസ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതർ വാക്സിൻസ് ചിക്കൻ പോക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമോകോക്കൽ. Then കിഴക്കേതിൽ ഹൗസ് വിജയൻ ആൻഡ് രേഖ. നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് 2. ദേവ് ആൻഡ് സ്നേഹ. ഏജ് 7 and 3. അതർ വാക്സിൻസ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ. അങ്ങനെ 5 ഫാമിലീസിന്റെ. അങ്ങോട്ട് വീട്ടില് ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതാണോ കാര്യങ്ങള്? ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇല്ല, എന്റെ നമ്പർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ്. വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതിനെ ഞാന് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ്. വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് സർവേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്, നേരിട്ട് ചെന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ളവരും ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ചെയ്ത. അങ്ങനെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോയിണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും സർവേ നടത്തിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഹൗസ് നമ്പർ എഴുതാഞ്ഞ, കാരണം അടുത്തടുത്ത വീടുകൾ അങ്ങനെയല്ല. അത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അങ്ങനെ എഴുതിയതാ. ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാരും സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? മാം, ഞാൻ ചാർട്ടല്ല, നമ്മ ഇത് അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിലാ ചെയ്തത്. ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ 5 വീട്ട് സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടനെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് സർവേ ചെയ്തു. കുട്ടികള് 14 വയസ്സിന് വരെ ഇല്ല കുട്ടികളെ വീടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് സർവേ ചെയ്തു. ബട്ട് എഴുതിയത് മാത്രം ഫ്രണ്ട്സുകളോട്, കുറെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഒരു ടോട്ടൽ 10 മെമ്പേഴ്സിൽ സർവേ ചെയ്തിട്ട് 5 ആളത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 വീട്ടിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെ സർവേ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ബോയ്സുകളെ വീട് തന്നെയായി, ബോയ്സ് കുട്ടികളില്ല വീട് തന്നെയായി. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാ വാക്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നവമിന്റെ മാതിരി അല്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. മാം, ഞാനും സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ MMR വാക്സിൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, MR വാക്സിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബോയ്സിന് മാത്രമേ MMR കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. MR മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. MR എന്ന് പറയുമ്പോ M4 എന്താ, ഏതാണ്? മംസോ മീസിൽസോ? മീസിൽസ് ആൻഡ് റുബെല്ല. മീസിൽസ് ആൻഡ് റുബെല്ല, ശരിയാണ്. മംസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, MR വാക്സിൻ ആയിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മോന് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ MR മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മോന് ആദ്യം ചെയ്തത് MMR ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൈവറ്റിൽ തന്നെ പോവാ ചെയ്തത്. പ്രൈവറ്റിൽ തന്നെ എന്താ ഈ സർവേ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വേറൊരു യൂസും കൂടെ ഉണ്ടായി. ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്. അല്ലേ? ഓക്കെ.
ഓക്കെ. യെസ് മാം, ഞാൻ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആക്ച്വലി എന്റെ 2 ഗേൾസ് ബേബി ആയതുകൊണ്ട് അവളത് എൽഡേഴ്സിനെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ തന്നെ MMR കൊടുത്തിട്ടില്ലത് MR അപ്പൊ MMR കൊടുത്തിട്ടില്ലു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അവശ്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അവര്. ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കലില്ല ഞമ്മളിൽ MMR ഇല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അത് ബൂസ്റ്റർ വേണമെന്നില്ല. അത് 5-ാമത്തെ വയസ്സിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ കൈ തന്നെ എല്ലാം ഇതായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. സർവേ ആയിക്കോണം മാം. എന്താ DPTയും കൊടുക്കുന്നില്ല. DPTയും ബൂസ്റ്റർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബൂസ്റ്റർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് സർവേ ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിഗമനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചോദ്യാവലി അല്ലെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ആൾക്കാരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ 5ഓ 10ഓ വീടൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5ഓ 10ഓ കുട്ടികളൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത സർവേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ജനറൽ ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അതെ മാം. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് മിസ്സേ. ഉണ്ടല്ലേ? മുതിർന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അവരുടെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് മുമ്പൊക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് തുടങ്ങി ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ് തരും അല്ലേ? അമ്മയും കുഞ്ഞും. ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാക്സിൻ എപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന? എത്ര വയസ്സിലാണ്? 15 വയസ്സിലല്ലേ? ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുവരെ നമ്മള് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ഓക്കെ. ബുക്കാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബുക്കാണുള്ളത്, കാർഡല്ല. അങ്ങനെയാണോ? എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാർഡാണ് കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നേരത്തെ കാർഡ് പോലെ ആയിരുന്നു, ഒരു മടക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് പോലെ. എന്റെ കയ്യിലെ മടക്കുന്ന കാർഡാണ്. മടക്കുന്ന കാർഡാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ അല്ലേ? അതല്ലേ കയ്യിലുള്ളത്? ഇപ്പൊ ബുക്കാണ്. ചിലര് പറയുന്നു ബുക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുകയും വേണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ? സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ സാധാരണയുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ നോക്കും. എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ സ്കെൽറ്റ് ആണോ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും നോക്കുന്നു. പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നോക്കുന്നു. ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്, ഇയർ, നോസ്, ത്രോട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഹെഡിന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ നോക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഹെയർ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഹെയർ നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്കിൻ നോക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? സ്കിന്നിൽ ചിലപ്പോ റാഷസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇത് വരുന്ന സ്കിൻ ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ നെയില്, വിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ ഹിയറിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മെന്റൽ ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി,
മൂവ്മെന്റ്സ്, പിന്നെ യൂറിൻ ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും ടീത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാഴ്ചക്കുറവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ടീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്, ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു രോഗം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാതെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതിന്റെ PDF ഒന്ന് എടുത്തിട്ടേ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെയും സ്കൂളിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് നമ്മളൊക്കെ പാരന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മക്കളാണ്. അപ്പോ നമ്മളല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരുടെ ആരോഗ്യം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരന്റ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ല, കുട്ടികളുടെ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയോ അത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലൂടെ ഒരു രോഗം, കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വെറുതെ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അത് ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രോഗത്തിന് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചികിത്സ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം പല പല എന്താ പറയാ ടെസ്റ്റുകള്, അതുപോലെ പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്താറില്ലേ. മാമോഗ്രാം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറില്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ലേ ഗവൺമെന്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ക്യാൻസർ പരിശോധന ടെസ്റ്റ്, ക്യാൻസർ ഉള്ളവരാണോ അതിന് പോകുന്നേ? ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സേ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒക്കെ ലീഡർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും മറ്റും. അതായത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററും അതുപോലെ പഞ്ചായത്തും കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പൊ ആ സമയത്താവുമ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ അറിയിക്കും, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പരമാവധി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വെറുതെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റില് ക്യാൻസർ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ രോഗത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർലി സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റസ് എന്ത് പറ്റും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം കുട്ടിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സേഫ്റ്റി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല?
ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഇത്ര കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. then അടുത്തത് സേഫ്റ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ, മൈൻഡിൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. പേജ് നമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. 54. 28. വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് തമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. സേഫ്റ്റി അല്ലെ, സേഫ്റ്റി എന്നാണ് ഹെഡിങ് വരുന്നേ. എന്താണ് ഇതിനത് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീടിന്റെ അകത്തും പുറത്തും നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അതിന് മടി കൂടരുത്. പിന്നെ മെഡിസിൻസും എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അത് പിള്ളേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അകലെ ഇട്ട്, പിള്ളേർക്ക് തൊടാൻ അല്ലാത്ത അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അകലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടിയ ഗ്ലാസിന്റെ പീസസ്, അതില് എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒന്നും പെരയില് തറയിലൊക്കെ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പിള്ളേർ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ പിള്ളേരെ അനുവദിക്കരുത്. പിന്നെ മറ്റേ ഫയർ വർക്ക്സ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടരുത്. പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ സൈക്കിളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് അതുപോലെയുള്ള വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേർ എടുക്കണം. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽമെറ്റ് അതുപോലുള്ളതൊക്കെ ധരിച്ച് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്താണ് സേഫ്റ്റി? അപകടകരമായ ഗെയിമുകളൊന്നും കളിക്കാനായിട്ട് വിടരുത്. സ്കൂളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും സുരക്ഷ മുഴുവൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനകത്തുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ റോഡിന്റെ വലതുവശത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോ സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടെ മുറിച്ച് കടക്കാവൂ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതിന്റെ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും
കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ, കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയമായാലും പുറത്തു പോകുന്ന സമയമായാലും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരുന്നുകള് അല്ലെ, മെഡിസിൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, കുട്ടികളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സഹോദരി എന്താ പറയാ സിസ്റ്റേഴ്സോ ബ്രദേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ മുതിർന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ധാരാളം മരുന്നുകളൊക്കെ മറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് നോക്കണ്ട, കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അത് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, മുകളിൽ വെക്കണം. അതായത് കബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് കയ്യെത്തി പിടിക്കാനാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മെഡിസിൻസ് ഒരിക്കലും കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ മുതിർന്നവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, മുതിർന്ന ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ TV കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് മരുന്നൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മറന്നു പോകും കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താ ചെയ്യുക, കുട്ടികൾ വന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ മരുന്ന് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും, എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ട് വരാറുള്ള ഒന്നാണ് ഈ എന്താ പറയാ മരുന്ന്, ചിലപ്പോ കുട്ടികളുടെ മരുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. പനിയുടെ ഒക്കെ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് MP-യുടെ മറ്റു ബാച്ചുകൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാണ്, അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കുട്ടി ടർപ്പൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു. അതായത് അവര് എന്താ ടേബിൾ ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സ്റ്റുഡന്റ് അതായത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു, വേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ കുപ്പി കണ്ടു, അത് തുറന്നു, കുട്ടി എടുത്തു കുടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവര് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഭാഗ്യം കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുളികകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വിഴുങ്ങുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഹോമിയോ മരുന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഹോമിയോ മരുന്നുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയാൻ വരെയായിരുന്നു മാഡം. നല്ല മധുരം ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ളൊരു, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഹോമിയോ മരുന്നുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് പാരസെറ്റാമോളിന്റെ സിറപ്പ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടർപ്പൻ മുതലായുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് കെമിക്കൽസ്, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തില് ഒരിക്കലും വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരു കൗതുകമാണ് അല്ലെ. കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൗതുകത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവർക്ക് നോക്കുന്നത്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും വായിലോട്ട് ഇടാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടർപ്പൈൻ എടുത്ത് കഴിച്ചത് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു കേസായിട്ട്, ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഒന്ന് ശരിയാവോ? ഹോമിയോ മെഡിസിൻ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമിയോ അത് എന്റെ ഇളയ മോക്ക് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആണ് കഴിക്കുന്നത്. മോള ആ ടാബ് കഴിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് അതെടുത്ത് അവളതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചു. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിപ്പാണ്, ആ ഗുളിക ഇനിപ്പല്ലേ. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് അത് ആ ബോട്ടിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞ് അവക്കുള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിച്ചു. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചോ?
മെഡിസിൻ പോലെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. 2-3 വേറെ നമ്മളെ മറ്റേ ടാബ്ലറ്റ് പോലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചുമയ്ക്ക് പിന്നെ ജലദോഷം കാണിക്കും. എന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് വയ്യമ്മ ഗുളിക തരാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ഹോമിയോ കൊടുക്കില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കൂല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് പേടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകള് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പാറ്റ, എലി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണത്തി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണ് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കരുത്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. മരുന്നുകള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. ഈ നമ്മളെ ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന 7up വാങ്ങിക്കുന്ന ബോട്ടിലില്ലേ, അതിൽ നമ്മള് ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം 7up വാങ്ങിക്കുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോകും. അതെ, ആ 7up ആണ് ഫ്രൂട്ടി ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിൽ വേറെയാണ് ഇരിക്കുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഞാനൊരു വീട്ടില് കണ്ടതാണ്. 7up ആണോ സ്പ്രിന്റിന്റെ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, എന്തോ ഒരു കുപ്പിയില് ഡീസൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു. 10 രൂപയുടെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയാണ്. എന്നിട്ട് ഡീസൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് അത് കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളുള്ള വീടാണ്. നമ്മളിത് ഞാനവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സ്പ്രിന്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചേച്ചി പറയാണ് സ്പ്രിന്റ് അല്ല, ഡീസൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, കാരണം ഈ ഒരു കുപ്പികളിലൊക്കെ എടുത്ത് ഈ ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടികൾ കാണുകയും അവര് ഈ ഒരു സ്പ്രിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 7up ആണെന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കുടിച്ചു കളയോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രൂട്ടിയുടെ കുപ്പിയിൽ പിന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് യൂസ് ചെയ്യാണല്ലോ. അങ്കിത വായു ഗുളിക അതെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് അറിയാം. വായു ഗുളിക തോന്നുന്നു. ആ വൈറ്റ് കളറിലില്ലേ എന്റെ അവളത് വലുതോ അങ്ങനെ എന്തോ പേരത്. എനക്ക് അതിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് അറിയാല. അവർക്ക് വലുത് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവെക്കും. അവിടെ അച്ഛന് വേണം, ദിവസം വേണം. ഒരു 2-3 ബോട്ടിലായും കൊണ്ടുവെക്കും. ഈ കുഞ്ഞത് വൈറ്റ് കളറിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ആ ബോട്ടിലിൽ 2 ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ലാസ്റ്റിന്റെ കഴിച്ചിട്ടല്ല ആയും പിന്നെ വന്നിട്ട് മമ്മി ഞാൻ ജെംസ് കഴിച്ചു. ജെംസ് കൊണ്ടേ വെക്കലില്ല. അവക്ക് അച്ഛൻ പോയിട്ട് നോക്ക് അളവ് എടുത്തിട്ട് ഉണപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 അളവ് ഉണപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചു. ഒരു അളവിലെ ഗുളിക തിന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറയലുണ്ട്. 3 വയസ്സെന്തോ അപ്പൊ അത്രേ ഇല്ലോള്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മൊത്തത്തില് അമ്മയുടെ ഗുളിക എല്ലാം അമ്മയുടെ ഗുളിക എല്ലാം കളറിൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ടൈപ്പിനും ഗുളിക കൊണ്ടേക്കും അമ്മ. മമ്മി ജെംസ് ഉണ്ട്, അമ്മമ്മന്റെ വീട്ടില് ജെംസ് ഉണ്ട്. അതിനെ എടുത്തിട്ട് പായോളൂ. ആകെ വായു ഗുളികയെ കഴിച്ചിട്ടില്ലോ. ലാസ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് പ്രശ്നമായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പൊക്ക് വായു ഗുളിക അധികമായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ട് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായി അവക്ക്. മാംഗ്ലൂരാണല്ലേ? സ്വന്തം വീട് മാംഗ്ലൂരാണ്? യെസ് മാം, സ്വന്തം വീട് മാംഗ്ലൂരു. ഇത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട്. കാസർഗോഡാണോ? കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. മാം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് പഠിച്ചത്. എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെ കാസർഗോഡായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ 1 ഇയറിന് ഇപ്പൊ ആദ്യം മാംഗ്ലൂരിൽ അമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദ്യ ലാംഗ്വേജ് ഫുള്ള് മാറി. നമ്മള് ഈടുത്ത മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോ അത് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ചെറുങ്ങനെ വന്നതേ ഇല്ലൂ. അപ്പൊക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊക്ക് ആദ്യം മൊത്തത്തില് മാറി. നമ്മള് മലയാളം മൊത്തത്തില് മാറിയിട്ട് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ മാംഗ്ലൂര് വന്നിട്ടുണ്ട്, 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒരു സായി പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് മാംഗ്ലൂര്. സായി പാലസ്. ഓക്കെ മാം. അത് അങ്ങോട്ടായി മിഡിലായി, മാംഗ്ലൂർ മിഡിലായി. ഞമ്മ ഇവിടെ ബോർഡർ തന്നെയായി, തൽപ്പാടി ബോർഡർ. ഇങ്ങോട്ട് തൽപ്പാടി ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തൊക്കോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തൊക്കോട് അങ്ങനെ എന്തോ പറയലുണ്ട് എല്ലാരും. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. KSAയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ, എനപ്പോയ ഹോസ്പിറ്റൽ നിയർ ആടന്നെ നിയർ ആയി. ഹോസ്പിറ്റൽ നിയർ തന്നെ.
ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് എന്താ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കുഞ്ഞിലെ പാറ്റ ഗുളിക ഉണ്ടല്ലോ, പാറ്റ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അത് കാരണം വന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് വളർച്ച നിന്നുപോയി. വളരത്തില്ല അവള്, ഹൈറ്റും വെക്കത്തില്ല വെയിറ്റും വെക്കത്തില്ല. അതങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 6 മാസം കൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴും കഴിച്ചതാണ്. പിന്നെ എന്താ വളർന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും എത്ര അവളുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റും വരുന്നില്ല ഹൈറ്റും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും കാര്യമൊന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് അതാണ്, അതായത് നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മരുന്നുകള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മരുന്നുകള് പ്രത്യേകം മാറ്റി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് അവരുടെ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കി കീപ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വയറുകളെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ വയറിലൊക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിലൊക്കെ കയറി പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് കീപ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങള് വലിച്ചെറിയുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് പൊട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എന്താണ്, അത് ചില്ലിന്റെ ആണെങ്കിൽ, ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, നിലത്ത് ചെതറിക്കിടക്കാനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് അത് കോരി എന്ത് ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിടും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കുകയും വേണം. അതായത് അവിടെ തുടച്ചു കളയും കൂടി വേണം. കാരണം ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ നേരിയ ഒരു ചില്ല്, അതായത് നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്സുകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇത് കുട്ടിയുടെ കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ ഒക്കെ എന്താണ് തറച്ചു കയറുകയും പിന്നെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് സെപ്റ്റിക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുക, അതായത് ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. കാരണം എന്താണ്, മുറ്റത്തും കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കളിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അക്കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൽ വീണിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഓയില്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ അപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5-2 വയസ്സായ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ് അല്ലെ. അവർ പതുക്കെ നടക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കിച്ചണിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത്, അവരുടെ കയ്യെത്തി പിടിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എടുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് താഴെ വീഴാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓയിലിന്റെ കുപ്പിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞത് എടുക്കുകയും അത് താഴെ വീഴുകയും, ഓയില് താഴെ വീഴുന്നു, ആ ഓയിലിന്റെ കുപ്പി നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഗ്ലാസ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതും പൊട്ടി താഴെ വീഴുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഭയങ്കര അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും തന്നെ നമ്മള് പരമാവധി കുട്ടികളിലൊക്കെ വീടുകളാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത്, പരമാവധി ഈ കുപ്പികൾ, ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ടിന്നുകളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും ഈ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഒരിക്കലും നമ്മള് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തില് കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കൗതുകമാണ്, അതൊക്കെ വലിച്ച് താഴെ ഇടും. ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് മസാലപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള പൊടി ഐറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട്, കറി പൗഡർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് താഴെ ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലുള്ള കുപ്പികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വലിച്ച് താഴെ ഇടും, ഓയിൽ താഴെ വീഴും, കുട്ടി ചിലപ്പോൾ തെന്നി താഴെ വീഴും. പിന്നെ വെള്ളമാണെങ്കിലും വാട്ടർ ആണെങ്കിലും താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അവിടെ തെന്നി
കുട്ടിക്ക് വേറെ പല അസ്വസ്ഥതകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുത്തായിരുന്നോ? ബോക്സ് റെഡിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ബോക്സ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവണേ? കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പ്, വലിയവർക്ക് ടാബ്ലറ്റ്, പിന്നെ ഗോസ് ബാൻഡേജ്, ബിറ്റാഡിൻ ഓയിൽമെന്റ്, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ബാൻഡേജ്, സിസറ്, കോട്ടൺ, പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള നോർമൽ സലൈൻ ചെറിയ ബോട്ടില്, ഡെറ്റോള്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സിറപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, പിന്നെ ഇപ്പൊ വായു ഗുളികയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ, പിന്നെ വിക്സ്, കലാമിൻ ലോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മാം. എന്താ? കലാമിൻ ലോഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുവാണെങ്കിലും ഇത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടനടി, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് അവിടെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപകട സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്, അതുപോലെ തന്നെ പടക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വിഷു വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും എന്താണ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പടക്കങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കളിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. വെക്കേഷൻ ടൈം സമയമാണ് ഇപ്പോ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈലിന് മുമ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോ? ആണല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂള് തുറന്നാൽ മതി എന്നല്ലേ, സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അപകടകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടെറസിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ നിന്നുള്ള കളികള്, അതെ. പിന്നെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് വെച്ച് കളിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇലയൊക്കെ പറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കറി വെക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ കത്തിയൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അപകടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ മൊബൈലിലും ഉണ്ട് ഗെയിംസ്. ഈ ഇലകളൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വിഷമുള്ളതായിരിക്കും, അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഏതാന്ന്, ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നതുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് ഏതാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, പബ്ജി, ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഗെയിംസ് മറ്റുണ്ട്. ഫ്രീ ഫയർ, അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കുട്ടികളെ കളിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി പടക്കങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പിത്തിരി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? കമ്പിത്തിരി കണ്ടിട്ടില്ലേ? കത്തിക്കാൻ കൊടുക്കില്ലേ? പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കമ്പിത്തിരി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറും തമ്മിൽ 5 വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ 10th പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ അനിയൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടില് പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പടക്കവും കമ്പിത്തിരി ആ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കമ്പിത്തിരി ഒരെണ്ണം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഭയങ്കര ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടിരുന്നായിരുന്നെ.
അപ്പൊ ഞാന് എല്ലാവരും അകത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ഇവനും ആണ് പുറത്തിരുന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നെ. അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് എടുക്കരുത്, ഇതിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ചിലപ്പോ അത് എന്താ പറയാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചീറ്റാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോയേ. പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇവന്റെ കരച്ചിലാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കത്തിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പിത്തിരി കത്തിക്കുന്ന പോലെ കത്തിക്കരുത് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ആളെന്ത് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന്റെ മരുന്ന് മാത്രം എടുത്ത് പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ പേപ്പറിന് തീ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ മറ്റേ എന്താ എനിക്ക് അതിന്റെ പൂത്തിരിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചീറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആള് അതുപോലെ ചെയ്തതാണ്. ചെറുതല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് വലിയ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഈ മരുന്ന് മാത്രം അതുമെന്ന് ആ കോലുമെന്ന് ആ കമ്പിമെന്ന് എടുത്തിട്ട് പേപ്പറിലിട്ട് കത്തിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് കത്തിയിട്ട് ഇവന്റെ കൈ മുഴുവൻ പൊള്ളി. എന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നല്ലോണം. ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ അവന് 25 years ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആളുടെ കൈ ആ പൊള്ളലിന്റെ അത് മാറിയിട്ടില്ല. ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അത്രമാത്രം പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പിത്തിരിയും ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് ഈ കമ്പിത്തിരിയും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് ശരിയാണ്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ സൂപ്പർവിഷൻ അവിടെ വേണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ കൂടെ. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വിട്ടിട്ട് പോകരുത്. പിന്നെ ഈ കമ്പിത്തിരി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് പടക്കം പൊട്ടിക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല, പടക്കം ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ ചക്രം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്റെ ആങ്ങളയ്ക്കും അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ നിലച്ചക്രം ഇങ്ങനെ നിലത്തിങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുന്ന കത്തിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കത്തിയിട്ട് പോയി ഒറ്റ പിടുത്തം പിടിച്ചു. കൈ ഫുള്ള് ഒരു വിരലിന്റെ സൈഡ് ഫുള്ള് പൊള്ളി. ചെറുതിലെ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി പോയായിരുന്നു. ഓടിപ്പോയി കത്തി കറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഓടിപ്പോയി എടുത്ത് പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പിത്തിരി കത്തിച്ച ശേഷം അത് അണയുന്നതിന് മുമ്പേ താഴെ ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ കൊച്ചിലെ അതിൽ ചെന്ന് ചവിട്ടിയിട്ട് കാല് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതും ഡേഞ്ചറാണ്. ആ സാധനം കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ദൂരേക്ക് മാറ്റി കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ മാറ്റി വെക്കണം. അത് അവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും. ചിലതൊക്കെ നമ്മള് സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ചക്രം ശരിയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ്, എന്താ പറയാ, സ്കൂളിലേക്കും തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയിൽ വാഹനങ്ങള് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മള് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതായത് കുട്ടികള് നമ്മള് കണ്ടു വന്നിട്ടല്ല, ഈ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. കുട്ടിയെ വാനിൽ കയറ്റുമ്പോൾ കുട്ടി സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി താഴെ വീണു, ആ വണ്ടിയുടെ ടയറിനടിയിൽപ്പെട്ട് കുട്ടി മരിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി വന്ന് മുട്ടി കുട്ടി മരിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട്, അതായത് അമിത സ്പീഡ് കൊണ്ട് കുട്ടി ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലാണ് കുട്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ, വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയാണ് കുട്ടി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടികളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്നത് മുതൽ അവർ പോകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ കുട്ടി വരാറാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയും കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇറക്കുകയും വേണം. അതിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം, വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. അവരോട് മുൻകൂറായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം, പ്രത്യേകം വേണം ഇറക്കാനായിട്ട്. അതായത് കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ. ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതെയാണ് കുട്ടികളെ ഇറക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റുന്നതും ഒക്കെ. ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ.
മാം വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ മോനുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ ഇവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം CP ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പീരീഡ് ആയിരിക്കും വ്യാഴവും വെള്ളിയും. അത് ഇവർക്ക് ചിലവർക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിക്കാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് കരാട്ടെ ക്ലാസ്, ഡാൻസ് ക്ലാസ്, മ്യൂസിക് ക്ലാസ്. നമുക്ക് ഏതാ താല്പര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഏതാ ക്ലാസ്സിന് പോവാം. അപ്പൊ മോൻ പോകുന്നത് കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിനാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, ടോപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ഹാൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോ മോൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ടു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വലിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഓടി ഇറങ്ങി വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ബാഗും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മോനെ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ടു താഴേക്ക്. എന്നിട്ട് ആള് വീണിട്ട് മുട്ടിന്റെ അവിടെ താഴെ ചതവ് വന്നു. ഇപ്പോഴും ആൾക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ നീല കളറായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്, അത് മാറുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആൾക്ക് പെയിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ വലിയ കുട്ടികളൊപ്പം തന്നെ ഇറക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വലിയ കുട്ടികൾ സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ബാഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയായിരിക്കും വീഴുന്നുണ്ടാവുക. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ വിടാനോ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സുകളിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് നല്ല തിക്കും തിരക്കും ആയിരിക്കും. കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ കയറി എന്നിട്ട് പിടിക്കാനൊന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വിഷു ആണ്, അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു. ഹാപ്പി വിഷു. ഉണ്ട് മാം, ചെയ്തോട്ടെ? ചെയ്തോളൂ. Good afternoon, ma'am and friends. Myself, Adira Kiran. Thank you, ma'am, for this wonderful class. I appreciate your guidance and support. Let's make the most of our time together and have a great class. Today topic, presenting survey, then starting chapter health checkup, safety, importance of first aid box. Thank you, ma'am, for a great class today. We appreciate your patience and guidance. Have a great day, ma'am and friends. Okay, thank you so much. Next class. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. 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 Like happy. Thank you, ma'am.